देख सकते हो हालात बेशक पंजाब सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, पर थोड़े सामने है तस्वीरां जिला रूपनगर के हालात है। सारी रात बरखा पई है दब के। प्रशासन का कह रहा कि असी सारे इंतजाम किए है, उपरों पल्लड़ दिते हुए ने, पर थले तुसी देख सकते हो खुले आसमान थले मंडियां है और नमी तो क्या कहिए हुण गच हो चुकियां है पानी दे नाल। आ हालात है लिफ्टिंग नूं लैके जां होर चीज़ां नूं लैके, वो भी तुहानूं रिपोर्ट 'च दिखाते हैं। पर पहला तुसी तस्वीरां देख लो कि ये जमीन रेतली है, ये तां इन्नी छेती असर घट दिखाई दे रहा, नहीं तो इत्थे पानी दे छम्मण लग जाते हैं, गड्डियां फस जांदियां है। जगह जगह तुसी देख सकते हो जिहड़ी कणक है वो दाअविਆਂ ਦੇ विपरीत पूरी तरह नाल भिज चुकी है। ਜਿਹੜੇ पल्लड़ उपरों दिते गए ने वो थल्लों कोई, क्योंकि थल्ले जमीन पर पईयां है, थल्लों नमी चढ़ गई है और उपर पल्लड़ां दे पानी तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच जमा होया होया है। ये हालात है। लिफ्टिंग का क्या हाल है जां इत्थे प्रबंधां का क्या हाल है, उहदी भी गल करदे आ। पर पहला मैं तुहानूं तस्वीरां दिखा देवां कि सैकड़ियां दे सैकड़े हज़ारां दे हज़ारां जिहड़ा क्विंटल माल है, टनां च माल है, वो देखो तुसी आ तां पल्लड़ है ते वो परले पासे खुले आसमान थल्ले बिना ढके तो तुसी देख सकते हो तस्वीरां विच कणक पई है, किन्ना नुकसान होया तुसी खुद अंदाज़ा ला सकते हो। पहले इस मामले नूं लैके पहले मैं तुहानूं थल्लों जमीनी तौर पर दिखावां कि बेशक प्रशासन कह रहा है कि असी प्रबंध सारे कीते है, पर तुसी देख सकते हो कि चूड़ियां पानी दियां भर हो रही ने, थल्लों भी उपरों भी। ये हालात है। उपर तक तुसी देख सकते हो, आ तुहाडे सामने तस्वीरां कुदरत की मार पै गई। उधर बॉर्डर ते बैठे ने ਸਿੰਘੂ ते गाजीपुर ते टिकरी ते काले कानूनों के खिलाफ कि सानू ये बिल नहीं चाहिए। कणक का दाना जिहड़ा लिफ्टिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, वो भी गल करांगे। किसान मौजूद है साडे नाल, पर आ कुदरत की जिहड़ी मार पई है उहदे बाद ये हालात बने ने। सो आड़तीए भी ने, किसान आगू भी ने। मास्टर गुरनैब सिंह हर नाल पहला गलबात कर लेंदे। मास्टर जी 6 महीने की मेहनत सीधे शब्दों च कहां तां बर्बाद हुंदी नज़र आ रही है। मंडियां कच्चियां है, सरकार दावे वड्डे कर रही, एक दो नहीं, जिला रूपनगर च तां 90% मंडियां कच्चियां नज़र आ रही। की हालात बने और इस कणक का की बनूगा? बहुत बहुत तुहाडी गल अगे ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ मैं दसदा कि मंडियां कच्चियां है। कच्चियां दे नाल जो आ तुसी हालत देख ली कि किद्दां कणक खिलरी हुई है। मौसम की बेरुखी एडी वड्डी है कि जदों कोई कोशिश करता भी है, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ भी नाल बेचारा लग्या वा सफाई कराउण मंडी दे विच ताकि मेरी फसल साਂਭ हो जाए, लेबर भी लगी हुई नाल, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ हैं ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਲਿਫਟ पेमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 6 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पर क्योंकि सरकार ने, FCI ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 7 ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਨੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆੜਤੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਇੱਕੋਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹ 28,000 ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ 28,000 ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5,000 7,000 8,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਥਰੂ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਦੀ 14 ਨੂੰ 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਆ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਢਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਲੜ ਚਲੋ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਥੱਲਿਓਂ ਨਵੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ 3, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਮਾਜਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁੱਖੇ ਮਾਜਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟਾ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ FCI ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੋ ਜਾਂ ਟਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿੰਨ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 90% ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਦੇ ਇਲਾਹੀ
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬੋਰੀ ਜੋ ਹੈ 1-2 ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਲੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਔਰ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਪਈ, ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਾਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਆਊਗੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਫੜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਟੋਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ JCB ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਣਕ FCI ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, FCI ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਫੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹਰ ਢੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਧਾਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਤੇ FCI ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਧਾਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਮਲ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।